ہم مکاشفہ کی کتاب شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا باب ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، ان کے وقت نزدیک ہے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو خدا کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ مردوں میں سے جیتنے والوں میں پل اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، وہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے، جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے مخلصی بخشی اور ایک بادشاہی بھی، اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے، آمین۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے چھیدیں گے، دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک، آمین۔ اس کی طرف سے جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے، میں الفا اور امیگا ہوں، میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع مسیح کی مصیبت، بادشاہی اور صبر میں تمہارے شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا، اور اپنے پیچھے نرسنگا کی سی ایک بڑی بات سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اسے کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کو بھیج دے جو آسیا میں ہیں۔ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کی مانند تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اس نے یہ کہہ کر اپنا دائنا ہاتھ مجھ پر رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جن کے بعد ہونے والی ہیں،
उन्हें लिख ले और उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे हाथ में देखा समझ ले, और उन 7 चरागदानों का। ये 7 सितारे 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और ये 7 चरागदान 7 कलीसियाएं हैं। आमीन। हमने पहला बाब पढ़ा है, खुदा उनका शुक्र हो। बेतहाशाई बातें इसमें हैं जो कि खुदा का करम हुआ, तो हम आहिस्ता आहिस्ता देखते भी रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो हम एक बाब में देखते हैं, लेकिन बहुत तफसीली जायज़ा नहीं ले सकते क्योंकि बीच में बहुत सारी बातें आ जाती हैं जिनका दोहराना या करना या समझना और पढ़ना ज़रूरी समझा जाता है। इसमें खुदावंद ने अपने फरिश्ता को भेजा है कि इंसानों को, आदमियों को बताने के लिए वो फरिश्ता ये बातें यूहन्ना रसूल पर जाहिर करे और यूहन्ना रसूल इन बातों को लिखे ताकि हमेशा के लिए बाकी हूँ, ताकि जब कभी सैकड़ों हजारों सालों के अरसा के दौरान कोई इन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़े। और फरिश्ता ने खुदावंद की शक्ल में जाहिर होकर उसे यानी रसूल पर, यूहन्ना रसूल पर ये बातें जाहिर की हैं। यहाँ बहुत सारी बातें होंगी जो जो हम आगे जाएंगे और देखेंगे। ऐसी बातें हैं जिनमें बहुत इख्तलाफ पाया जाता है, बड़ा ठीक होता है, लेकिन कई दफ़ा कम इल्मी का भी इख्तलाफ होता है जो चंद उलमा जाहिर करना चाहते हैं ताकि बात लंबी हो जाए और यकीन से कुछ भी ना कहा जा सके। बहरहाल हम आगे चलते हैं। मैंने कहा कि खुदावंद के रूप में फरिश्ता जाहिर हुआ। आज ये जो फरिश्ता हमने देखा है, खुदावंद यीशु मसीह जिसे हमने देखा है, ये सारे साफ खुदावंद यीशु मसीह के हैं। इन पे गौर करेंगे और मौका मिला तो ये भी गौर करेंगे कि क्यों मैं कहता हूँ कि फरिश्ता ही था जिसने खुदावंद का रूप धारा। और ये बहुत सारी ऐसी तमासील हैं, वाक़या हुए हैं जिनमें ऐसा ही हुआ है। चलो बात चल निकली है तो करते हैं ताकि दोबारा इस पे वक़्त ना लगाना पड़े और बात लंबी ना हो। बाज़ हमारे उलमा और मेरे भाई समझते हैं कि ये खुदावंद खुद है, यानी यीशु मसीह खुद, जिसने कहा मैं अव्वल और आखिर हूँ, मर गया था और जिंदा हुआ, और मौत और आलम राह की कुंजी मेरे पास है। ये सिर्फ यीशु मसीह कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। अव्वल और आखिर जैसे लिखा है, वो जो है, जो था, जो आने वाला है, ये खुदा का लक़ब है। जो है, जो था, जो आने वाला है, यानी ये यहोवा, इसका मतलब है यहोवा, या दूसरे लफ्ज़ों में हय्यो क़य्यूम, जो है
اور جو قائم ہے اور وہ صرف خدا کی ذات ہے یہ کیوں یہوا میں ہوں جو ہوں یہ خدا کا نام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نبی بیابان میں تھے گڈریے کے روپ میں، تو موسیٰ نبی نے جھاڑی جلتی ہوئی دیکھی اور نزدیک گئے اور آواز آئی، میں تیرے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تو یہ توریت کی باتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسیحی توریت کی باتیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ توریت بنی اسرائیل پہ اتری، یہ ان کی کتابیں ہیں اور ان کے علماء بھی بے تحاشا ہیں جو توریت کو مسیحیوں سے بہتر سمجھتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ مسیحیوں کے علماء ان سے زیادہ بہتر ہیں، توریت انہی کی کتاب ہے، ان پہ اتری، یعنی حضرت موسیٰ نبی پہ یہ کتاب اتری، موسیٰ نے لکھا، نبی نے لکھا، اور یہ پکی باتیں ہیں، باتیں نکل آتی ہیں بات میں سے بات، اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں توریت کی کہ یہ سچی باتیں کیوں ہیں، کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ سچی باتیں ہیں۔ سچی باتیں اس لیے ہیں کہ یہ اس سچے گواہ کی معرفت ہمیں پہنچی۔ کیا مطلب ہے میرا اس بات سے؟ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے لکھی توریت کی باتیں، یعنی انسان کی پیدائش تکوین کی باتیں، باغ عدن کا سارا واقعہ جو ہوا، یہ حضرت موسیٰ نے لکھا۔ وہ کیسے جانتے تھے؟ کیوں لکھا؟ ہم جانتے ہیں کہ نبی موسیٰ، حضرت موسیٰ خدا کے ساتھ باتیں کرتے تھے، یہ تو ہم سارے جانتے ہیں اور اس بات پہ ہمارا اتفاق ہے۔ لیکن جو توریت کے زیادہ ماہر ہیں، کم از کم مجھ سے زیادہ ماہر ہیں، یعنی فریسی جو بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودیوں میں سے تھے، مثلاً پولس رسول، وہ ایک فریسی تھا۔ رسول کے پاس مسیحی ہونے سے پہلے، خداوند یسوع مسیح کا رسول بننے سے پہلے توریت کا بہت علم تھا، کیونکہ وہ فریسی تھا۔ فریسی وہ لوگ تھے، فقیہ اور فریسی، جن کے پاس ان کے مذہب کا یعنی توریت کا بہت زیادہ علم تھا۔ اور اس فقیہ نے، اس استاد نے جو شرع کا عالم تھا، یعنی پولس رسول نے یہ بات سمجھائی ہے۔ یہ بات ہم جب پڑھتے ہیں رسول کے اعمال، تو جب وہ واقعہ ہوتا ہے استفنس کی شہادت کا، جہاں پولس رسول بھی تھا رسول ہونے سے پہلے، وہاں استفنس یہ باتیں بیان کرتا ہے، اور بعد میں پولس بھی، کہ جھاڑی میں اور پھر بیابان میں سارے راستے میں میکائیل فرشتہ تھا جو بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کے آیا، اور فرشتہ ہی باتیں کرتا تھا، کیونکہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، پورے طریقے سے خدا کا امبیسڈر، یعنی خدا ہی کو ظاہر کرتا تھا، ساری خدائی کی وہ کو ظاہر کرتا تھا، یہ خدا کی طرف سے اجازت اور اختیار کے ساتھ، تاکہ موسیٰ پہ اور ساری بنی اسرائیل قوم پہ اس کی قدرت ظاہر ہو۔
तो ये फरिश्ता ही था जो झाड़ी में ज़ाहिर हुआ। और बाग़े अदन में हम कहते हैं तौरात की बात क्यों सच्ची है, तौरात की किताबें क्यों सच्ची हैं। हमने पहले ज़िक्र किया कि ये मूसा ने लिखी। मूसा को किसने कहा? मूसा को मिकाईल फरिश्ते ने कहा। उसने ये बातें सारी समझाई और मिकाईल फरिश्ते की वसातत से हजरत मूसा ने लिखी। यानी ये तो पक्की बात है ना कि मूसा खुदा के साथ बातें करता था। ये हम सारे पढ़ते हैं, इससे तो इनकार नहीं कोई कर सकता। वो मिकाईल फरिश्ता था या खुदा खुद था, ये बहस हम कर रहे हैं। या बात वजह जो भी हो, जो भी मफहूम हो हमारे सुनने वालों में के ज़हन में, ये बातें हजरत मूसा को मिकाईल फरिश्ता ने बताई। क्योंकि जब अदन में ये वकूआ हुआ, बाकी अदन का, बाप आदम और अम्मा हवा ने खता की, उनसे खता हुई, सजा हुई, जो जो वाक़या हुआ, ये हजरत मूसा को मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल ने बताया। क्योंकि मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल उस वक़्त खुदा के साथ अदालत में शरीक था। क्यों मैं कहता हूँ कि ये शरीक था? क्योंकि दूसरी तरफ इब्लीस था, वो भी बुलाया गया और आया। इब्लीस की बाबत में बात करेंगे, फिर बात वरना लंबी हो जाएगी। ये मुकर्रब फरिश्ता था लूसीफर, जो खुदा के तख्त के सामने हर वक्त रहता था। इसने खता की, ये गिर गया, गिरा दिया गया और उसकी जगह मिकाईल फरिश्ते ने ली। तो बाग़े अदन में जो तौरात में लिखा है बाग़े अदन का वाक़या, वो हजरत मूसा को मिकाईल फरिश्ते ने बताया, जो कि सच्चा गवाह है। मिकाईल फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, ना बोलता है, क्योंकि मिकाईल का मतलब है खुदा की मानद। और ये मिकाईल फरिश्ता ही झाड़ी में हजरत मूसा को दिखाई दिया और सारे बियाबान में निगहबानी करता रहा और आखिर तक। और आज भी ना सिर्फ बनी इसराइल का हामी है, बल्कि तमाम बने इंसान का हामी और मुहाफिज है। हम क्यों कहते हैं कि ये तौरात की बातें सच्ची हैं? इसलिए कहते हैं कि मिकाईल फरिश्ते ने, मुकर्रब फरिश्ते मिकाईल ने मूसा को ये बातें बताई और लिखवाई। इसका गवाह इब्लीस भी है, उसी तरह गवाह है, क्योंकि वो अदालत में हाजिर था। जो कुछ हुआ, जो बातें हुई, इब्लीस ने भी सुनी, वो भी जानता है, उसे याद है, लेकिन हम उसकी बातें नहीं मानते। क्योंकि हो सकता है, बल्कि होगा कि वो कहे, वो भी अपना बाग़े अदन का वाक़या तहरीर करवाए अपने साथियों से, यानी उन आदमियों से जो उसके मानने वाले होंगे। तरोड़ मरोड़ के जैसे उसकी आदत है, रद्द बदल करके, जैसे खुदा के कलाम में वो रद्द बदल करने का आदी है, उस वकूए को पेश कर सकता है। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये सच्चा नहीं, इसे हम सच्चा गवाह नहीं मानते, यानी इब्लीस को, क्योंकि झूठ बोलता है। इसलिए हम सिर्फ मिकाईल फरिश्ते की बात करते हैं, जिसने तौरात की सारी किताबें, उनमें जो जो वाक़या हुआ वो लिखवाया। क्योंकि मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल सच्चा गवाह है और वहाँ अदालत के
وقت حاضر تھا، ساری کاروائی اس کے تھرو ہوئی۔ اور صرف یہی نہیں، جب ہم پیدائش میں تکوین میں پڑھتے ہیں توریت کی کتاب میں کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، یعنی 7 دنوں میں، پہلے دن یہ ہوا، دوسرے دن وہ ہوا، تیسرے دن وہ ہوا، چوتھے دن وہ ہوا، 5ویں دن یہ ہوا، چھٹے دن آدم کی پیدائش، 7ویں دن خدا نے مقدس ٹھہرایا، اسے برکت دی اور آرام کیا، جیسے لکھے اس کا مطلب بھی ہم سمجھ سکتے ہیں بعد میں۔ تو یہ ساری چیزیں 7 دنوں میں جیسے جیسے بنی، مقرر فرشتہ میکائیل وہاں تھا، اس نے اپنے سامنے یہ چیزیں، یہ وقوعے 7 دنوں کے جن کا ذکر ہے دیکھے اور اسی نے لکھوائے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الہامی کتابیں ہیں جو توریت کا مجموعہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو بنی ابلیس نے بھی دیکھی، کیونکہ ابلیس بھی وہی تھا، اس نے بھی دیکھی، لیکن ہم اس کی گواہی قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، یہ خدا کے کلام میں رد و بدل کر سکتا ہے آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے، خواہ تھوڑا ہی کرے، تھوڑا بھی ہو تو گمراہ بندہ تو گمراہ ہی ہے نا۔ اس لیے ہم مقرر فرشتہ میکائیل کی گواہی اور اس کی جو کچھ اس کے فرمانے کے مطابق دنیا جیسے جیسے بنی، کیونکہ وہ سچا گواہ ہے، اس نے دیکھا، اپنے سامنے بنتے دیکھا، اور باغ عدن کا واقعہ بھی اس کے سامنے ہوا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مقرر فرشتہ میکائیل نے، کیونکہ سچا گواہ تھا، وہاں حاضر تھا، اور بات تو اس کی سچی ہوتی ہے جو اس جگہ پہ، اس وقوعے پہ حاضر ہو۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ توریت کی سب باتیں اور جو ان میں لکھا ہے سب سچ ہے اور خدا کی طرف سے ہے۔ تو یہی فرشتہ جو میکائیل ہے، جھاڑی میں، بیابان میں موسیٰ کو نظر آیا، اور وہی کہتا ہے کہ میں تیرے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، جس کا نام یہوہ ہے۔ اس نے بتایا کہ میرا نام ہے، میں جو ہوں سو ہوں، یعنی یہوہ، یعنی خدا جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، یعنی حی و قیوم۔ تو یہ بات ہمیں وہ بھی بتاتا ہے استفنس شہید رسول کے اعمال میں، اور پولس رسول فرماتا ہے کئی دفعہ کہ وہ کلام جو فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا، جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں۔ عبرانیہ کے خط میں وہ لکھتا ہے۔ تو اور بھی باتیں ہیں جب ہم پڑھیں گے کلیسیاؤں کی بابت، جو 7 کلیسیا آسیا میں ہیں، افسس، سمرنا، پرگمن، تھواتیرا، سردیس، فیلادلفیا، لودیکیا۔ فیلادلفیا کی کلیسیا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے جو غالب آئے میں اسے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، اور وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور اس ستون پر اپنے خدا کا نام اور خدا کے مقدس شہر نئے یروشلم کا نام جو خدا کے پاس آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا، یعنی اس بندے پر لکھوں گا، خدا کا نام، مسیح کا نیا نام، اور کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے۔ یعنی یہ بات اس لیے میں کرتا ہوں تاکہ ثابت ہو کہ اس پہلے باب میں
जो शख्सियत हम देखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह लगते हैं, ये हकीकत में फरिश्ता है जो यूहन्ना रसूल पर ज़ाहिर हुआ, जिसने सब बातें बताई और खुदावंद ने उसे पूरे इख्तियार कुदरत के साथ भेजा कि तू अपने आप को ज़ाहिर कर रसूल पर, यूहन्ना रसूल पर, ताकि उसे यकीन हो जाए कि जो बातें कही गई हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हैं और सच्ची हैं। तो एक ये बात, बहरहाल अगर कोई ना भी समझना चाहे, ना चाहे कि ये बात शायद ठीक ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बातें हैं यीशु मसीह की शक्ल और सूरत और उसके अलकाबात वो वैसे ही सच्चे हैं। अच्छा जी, शुरू में हम एक और बात देखते हैं कि लिखा है शुरू में ही, उसकी तरफ से जो है, जो था, जो आने वाला है, और 7 रूहों की तरफ से जो खुदा के तख्त के सामने है, और यीशु मसीह की तरफ से, यानी यहाँ तसलीस के तीनों शख्स हाजिर हैं, यानी तीनों की तरफ से, यानी खुदा की तरफ से, उसकी तरफ से जो है, जो था, जो आने वाला है, बाप हुआ, और 7 रूहों की तरफ से जो तख्त के सामने है, यानी 7 चिराग जो रूह को ज़ाहिर करते हैं। आगे जाकर वो बताएगा जब तख्त का बयान होता है, खुदा के तख्त का, तो बयान करता है कि ये खुदा की 7 रूहें हैं। हम सीखेंगे कि 7 रूहें नहीं कि अलग-अलग हैं। 7 का मतलब है कामल, मुकम्मल। खुदा की एक ही रूह है, खुदा का रूह एक ही है, और जो कि कामल है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं। बाप की तरफ से, पाक रूह की तरफ से और यीशु मसीह की तरफ से, यानी ये जो कुछ है ये खुदा की तरफ से है। और फिर यहाँ ये बहुत सारी बातें हैं जिनको हम करते जाएंगे, समझने जाएंगे, कोशिश करेंगे कि समझे, बार बार भी हम दोहराएंगे क्योंकि ज़रूरी होगा। यहाँ दुनिया का और ज़मीन का जिक्र है कि जो दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, दुनिया, फिर लिखा है ज़मीन भर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। दुनिया और ज़मीन, इन दोनों में फ़र्क रखना चाहिए, क्योंकि हमें जाके जाके महसूस होगा, पता चलेगा कि फ़र्क है। दुनिया सारी के तो हम सारी दुनिया, ये वाली मिसाल के तौर पे जो ज़मीन है सारी, जहाँ सारे बरआज़म अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है और अफ्रीका वगैरह, सारे ये हो गई दुनिया और सारे समुंदर। और ज़मीन, ज़मीन का क्या मतलब हुआ? दो अल्फाज मुख्तलिफ है, ज़मीन, दुनिया और ज़मीन। दुनिया का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आदमी, यानी आदमी भी अगर हम लें तो वो सारे आदमी जो सारी रुई ज़मीन पर रहते हैं। और ज़मीन हम देखेंगे ये एक ख़ास ज़मीन के टुकड़े, किते, मुल्क की या चंद एक ममालिक जो कट्टे हैं, उनकी बात है ज़मीन। जब हम देखेंगे, आगे जाएंगे तो बेहतर तौर पे समझते जाएंगे, क्योंकि अगर इन बातों में, अल्फाज में हम इन पे गौर नहीं करते तो इनको समझना मुश्किल हो जाएगा। और आगे जाके बहुत सारी बातें जो डिस्कशन हम जिन पे करते ही रहेंगे और सीखते रहेंगे। और यीशु मसीह के बारे में ये बात जो हम यहाँ देखते हैं, मैं सिर्फ ये तज़किरा करना चाहता हूँ ताकि आगे जाकर जब हम काशफा के दूसरे बाब पढ़ेंगे तो
हमें कुछ आसानी हो। ये आगे जाके हम देखेंगे कि 19वें 20वें बाब में कि ये जो सब चीज़ें हमने देखी हैं उधर भी लिखी हुई हैं कि यीशु मसीह को वो देखता है। वो कहता है कि मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो सच्चा बरहक कहलाता है, जो इंसाफ और रास्ते से लड़ाई करता है। उसके सिर पर बहुत से ताज हैं और सारी दूसरी बातें। उसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती है, उसकी आंखें आग की शोला की मानद है, और आसमानी लश्कर की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार सफेद पोशाक पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। आसमानी लश्कर की फौजें सफेद घोड़े पर सवार सफेद पोशाक पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। ये यानी यीशु मसीह की तस्वीर है। और पहले बाब में भी जो हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर है, जो मालिक है सबका और खालिक है, ये भी हम देखेंगे। और फिर आगे जाके देखते हैं जब 7 मोहरों की बात आती है, खुलती हैं, तो वो लिखता है यूहन्ना, उसने क्या देखा। जब उसने पहली मोहर खोली तो जानदारों में से एक की गर्ज की आवाज आई कि आ। तो मैंने निगाह की किया तो क्या देखता हूँ कि सफेद घोड़ा है, उसके सवार के हाथ में कमान है। वो फतह हुआ करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। यहाँ सफेद घोड़ा तो है, लेकिन उसके हाथ में कमान है। और खुदाम की दूसरी बातें, दूसरी सिफात जो हमने पहले देखी है पहले बाब में, और आगे हमने देखी है और देखेंगे, वो इसमें नहीं है। इसलिए हम इसको नहीं कह सकते कि ये खुदावंद ही है, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये जब पहली मोहर खुलती है और यूहन्ना रसूल देखता है, उसे दिखाया जाता है कि सफेद घोड़ा है। ये इब्लीस ही हो सकता है जो बागी अदन में अच्छी बातें करके अच्छा मखलूक ही साबित करने की कोशिश करता है कि मैं बुरा नहीं, और आदम हमारा बाप उसके धोखे में आ गया। इसी तरह ये धोखा देने के लिए बहुत सारे रूप धार सकता है, और पौलुस रसूल समझाते हैं कि ये नूरानी फरिश्ता का रूप भी धार सकता है। तो इस बाब में और बातें हैं, लेकिन ये हम फिर करते रहेंगे जब ज़रा आगे जाएंगे, या वक्त मौजू हुआ और दूसरे जो आर्गूमेंट्स है वो भी मिले, तो उनके साथ मिलकर हम बेहतर तौर पर इस पे गौर करेंगे। अगली दफ़ा हम देखेंगे कि हम उस की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। खुदा हम सबों के साथ हो। आमीन।